गुड मॉर्निंग ट्यूटोरियल स्टडी संस्कृत नूतन वीडियो को तुम समस्त को स्वागत जनाई आज आरंभ करिया को जाउछि दशम श्रेणीर संस्कृत बहिर युधिष्ठिर यक्ष संवादर विषय वस्तु। प्रथमे आमे आलोचना करिबा जे यक्ष युधिष्ठिर को जो प्रश्न पचारिचंती एवं समस्त भाई मानकु बंचाई निजर ज्ञानर पराकाष्ठ देखैचंती यक्ष सामने ताहा सेही विषय रे आमे आज वर्णना करिबा। यक्ष उवाच को मोदते किम आश्चर्यम कह पंथा काच वार्तिका वद में चतुरः प्रश्नान मृता जीवंतु बांधवाः। एहिपरि चारोटी प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर निकट में उपस्थापना करचंती एवं युधिष्ठिर ए समस्त प्रश्न गुड़िकर उत्तर जो प्रकार देई किभली भावरे यक्षर मन को प्रसन्न करी निज भाई मान को बंचैचंती ता विषय आमे वर्णना करिबा। प्रथमे आलोचना करिबा को मोदते अर्थात किए सुखी, सुखी किए संसार रे सुखी किए यार उत्तर देई कहचंती युधिष्ठिर उवाच पंचमे अहनि षष्ठे वा साकं पचति जो गृहे अनुरुणी चाप्रवासी च स बारिचर मोदते। युधिष्ठिर कहले हे बारिचर हे यक्षराज दिवसर पंचम बा षष्ठ भागरे जे साकार्ण भोजन करी आत्मसंतुष्टि लाभ करि थाए से होची सुखी एवं अनुरुणी न ऋणी अनुऋणी अर्थात जे केबे मध्य काहारिठारु धार करज करि न थाए से जीवन रे सुखी। या संगे संगे जो व्यक्ति निजर पेट पाटना पाई विदेश रे न रही निज परिवार सांगरे सदा सर्वदा रही थाए से जीवन रे सुखी ही थाए। एही परी व्यक्ति जीवन रे सुखी होई थाए। ये थिला सुखी किए। द्वितीय प्रश्न हला किम आश्चर्य। वर्तमान आमे आलोचना करिबा युधिष्ठिर आश्चर्य कौन एही प्रश्नर उत्तर देवा को जाई कहिचंती अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह जमालयम् शेषाम जीवितुम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। युधिष्ठिर कहले यक्षराज को हे यक्षराज ए संसार रे प्रतिदिन कहीं ना कहीं मृत्युवरण करुचंती एवं मृत्युवरण करी श्मशान को संस्कार निमते निजर आत्मीय वर्ग मानक द्वारा जाउचंती। राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है ध्वनि उच्चारण करी जेतेबेले संस्कार हेबा पई जाउचंती सेतेबेले देखुथुबा व्यक्ति माने भाबुचंती जे मोर केबे मृत्यु हेबो नाही किंतु शास्त्र अछि जातस्य ध्रुव ही मृत्यु एक कथा समस्त जानिचंती तथापि से माने जो माने भाबुचंती जे मु केबे मरिबी नाही एहा ठारू आश्चर्य जिनिस आ किछि न। एही परि भाबरे युधिष्ठिर यक्षर प्रश्नर उत्तर देई तांकर मन को प्रसन्न करथिले। ये थिला द्वितीय प्रश्न। तृतीय प्रश्न कह पंथा। पंथा अर्थात मार्ग प्रकृत मार्ग केउ मार्गटी प्रकृत मार्ग। युधिष्ठिर कहले तर्को अप्रतिष्ठितः श्रुतय विभिन्ना नैक मुनिर्जस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजन जैन गतः सह पंथा। युधिष्ठिर कहले जे हे यक्षराज तर्कशास्त्र विभिन्न मत प्रमाण करि थाए तेणु तर्कशास्त्र को ग्रहण योग्य हेब नाही। तर्कज्ञ माने मिछ को सत
ସତକୁ ମିଛ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ପଥ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ନୁହଁ। ଶ୍ରୁତୟ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ ବେଦ। ବେଦ ଚାରି ପ୍ରକାର, ଋଗ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବେଦ ଯେଉଁ ରହିଛି। ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାର ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ବେଦର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ନୈକ ମୁନିର୍ଯସ୍ୟ ମତ ପ୍ରମାଣମ୍। ସଂସାରରେ ଅନେକ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। କିଏ କହୁଛି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। କିଏ କହୁଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଅ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। କିଏ କହୁଛି ପ୍ରେମ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ମୁନିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମତ, ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଏ ସଂସାରରେ ଜନତା କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏବଂ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଗହ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତଳ ତଳ ବିତଳ, ତଳାତଳ, ମହାତଳ, ଏହିପରି ହୋଇଛି ସାତ ତଳ। ସାତ ତଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପଙ୍କ, ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଫରୁଆ, ଫରୁଆ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଅଗାଢ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଜନତା ସେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାଏ, ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ହେତୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ। କାରଣ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ପଥ ଦେଇକରି ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ତାଙ୍କର ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯକ୍ଷ ପଚାରିଥିଲେ କା ବାର୍ତ୍ତିକା, ଅର୍ଥାତ ସଂସାରର ଖବର କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ, ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯକ୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ନା ହେ ଯକ୍ଷରାଜ, ଏ ସଂସାରର ଖବର ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା ପୃଥିବୀ ବିମାନମ୍ ଗଗନମ୍ ପିଧାନମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ନା ରାତ୍ରି ଦିବନ୍ଧେନ ମାସ ଋତୁ ଦୁର୍ବିପରିଘଟନେନ ଭୂତାନି କାଳଃ ପଚତି ଇତି ବାର୍ତ୍ତା। ନା କ'ଣ? ନା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି। ପୃଥିବୀ ବିମାନମ୍, ଆକାଶ ହେଉଛି ସେଇ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ଣୀ। ଗଗନ ପିଧାନମ୍, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ରାତି ଓ ଦିନ ହେଉଛି ଇନ୍ଧନ ବା ଜାଳେଣୀ। ଆଉ ମାସ ଆଉ ଋତୁ, 12 ମାସ 6 ଋତୁ। ଏଇ ମାସ ଋତୁ ହେଉଛି ପରିପାକ କରୁଥିବା ଚଟୁ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭୂତାନି ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାଣୀ ରହି ଶେଷରେ ପକ୍ୱ ଭାବ ହୋଇ କାଳର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ ଏ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ହାଣ୍ଡିକୁ ଘୋଡ଼େଇ କରି ରହିଥିବା ଆକାଶ ରୂପକ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ କରି ରହିଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ହାଣ୍ଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁଛି, ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପକ ପ୍ରାଣୀ ସିଝି ତଳକୁ ଉପର ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ଶେଷରେ କାଳର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାସ ଆଉ ଋତୁ ରୂପକ
ଚଟୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ଜୀବନ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଜନିତ କଷ୍ଟ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯାତନା ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଘୃଣାର ପରିଘଟନରେ ଶେଷକୁ ଜୀବନର ଆଶାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଶେଷରେ ମଣିଷ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପରିଶେଷରେ ସେ କାଳର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାରର ଖବର। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯକ୍ଷ ସାମ୍ନାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଶେଷରେ ଯକ୍ଷର ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜର ବାସଗୃହକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ।